morning, dear students. Today we are going to study pseudo or fictitious forces. So, before this, we already studied fundamental forces of nature. Those forces are gravitational force, electromagnetic force, strong interaction, which includes nuclear force, and weak interactions, which are observed in beta decay experiments. Now, these pseudo or fictitious forces are not real forces. They are oftenly we refer those forces are imaginary. हे जे फोर्सेस असतात सुडो किंवा फिक्टिटियस फिक्शन याचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे की काल्पनिक हे जे फोर्सेस आहेत हे काल्पनिक नसतात आपण एक्सपिरियन्स दीज आर द नॉट रिअल फोर्सेस ओके हे रिअल फोर्सेस नसल्यामुळे आपण ह्यांना काय म्हणतो काल्पनिक फोर्सेस नाव टू गेट इक्वेशन्स फॉर सुडो और fictitious forces we must understand frame of reference which I already explained आपल्याला माहिती आहे की फ्रेम ऑफ रेफरन्स there are two type of frame of reference inertial and non-inertial frame of reference suppose we are taking observations of any object we are observing dynamical variables of any object by two different frame of reference okay out of which one frame those two frame of reference out of which one is one I can say which is inertial frame and for inertial frame acceleration is 0 and another frame of reference is accelerated frame of reference. So diagrammatically I can show that like this. Suppose here we have two frame of reference. One observer is at this point O. Okay. So these are the x, y and z coordinates of this frame of reference and another observer I am referring that observer as O dash. Suppose that observer is moving with respect to this frame of reference O. Okay. And I can say this is the position vector of this observer vector R. ओके सिच्युएशन समजली का सपोज आपण इथं एका जागेवर थांबलेलो आहे ओके एका जागेवर थांबलेलो आहे आणि आपल्याशी असोसिएटेड कोऑर्डिनेट सिस्टीम असेल एक्स वाय झेड आणि दुसरा एखादा माणूस असेल ठीक आहे तो काय की आपल्यापासून चाललेला आहे पळतोय ओके आपण एका जागेवर थांबलेलो आहे त्याच्यामुळे आपलं ॲक्सेलरेशन 0 असेल ठीक आहे स्टेशनरी असल्यामुळं मग दिस इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स विच इज स्टेशनरी and this is another frame of reference which is moving okay with respect to this हा जो position vector r आहे this vector represents position of this frame of reference which is accelerated frame of reference with respect to this frame of reference so x dash y dash and z dash are the coordinates of this frame of reference which is moving with respect to this observer ओके नाव हा जो माणूस चाललेला आहे ठीक आहे जो पळतोय किंवा गाडीवर आहे काही म्हणू शकतो आपण आता त्याची वेलॉसिटी इन्क्रीज होत असेल किंवा डिक्रीज होत असेल म्हणजे ती नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स असेल आणि एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश काय असतील की तो ज्यावेळेस ऑब्झर्वेशन घेणार आहे त्याचे त्याने कॉर्डिनेट्स घेतलेले आहेत ठीक आहे नाव we are both in both frame of reference suppose we are observing motion of an object ओके सपोज इथं एखादा ऑब्जेक्ट असेल ज्याला आपण पी म्हणूया काही ऑब्जेक्ट असेल तो फॉर एक्झाम्पल तिथं दुसरा एखादा माणूस उभा असेल किंवा एखादी गाडी उभी असेल आता ती जी गाडी आहे किंवा तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्याचा जर आपण पोझिशन वेक्टर काढला ओके आपल्या इथून म्हणजे आपल्या इथून जर आपण त्याची पोझिशन मेजर केली तर कशी असणार आहे सो वी कॅन शो दिस ॲज वेक्टर आर वेक्टर आर इज द पोझिशन वेक्टर ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट with respect to frame of reference O. Now, this observer which is moving can also observe this object and I can say R dash is the position vector measured of this point or object by this observer which is in O dash frame of reference.
पहा वेक्टर आर हा आपण मेजर केलेला आहे इनर्शियल फ्रेम मध्ये, आणि आर डॅश हा काय आहे की ही जी फ्रेम ऑफ रेफरन्स मूव्ह होतीये त्याने मेजर केलेला आहे त्याची पोझिशन, त्याला आपण म्हटलेलं आहे वेक्टर आर डॅश. तुम्हाला माहिती आहे की यू नो दॅट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन, हिअर वी हॅव फर्स्ट वेक्टर वेक्टर आर, okay, this is another vector r dash and this is another vector vector r. So by triangle law of vector addition, this vector is the vector addition of this vector and this vector. So we can write by triangle law of addition, by triangle law of vector addition we can write vector r is equal to vector r plus vector r dash. Okay, now you can write vector r dash from this equation as vector r minus vector r. Now if you take derivative of this equation with respect to time, so differentiate with respect to t, what we will get on the left hand side, we get derivative of r dash with respect to time. On the right hand side we get derivative of vector r with respect to time, and here we get derivative of vector r with respect to time. Now dr dash by dt, this is the rate of change of displacement. हा जो वेक्टर आहे हा काय असणार आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कारण वेक्टर काय असणार आहे की जसा तो पॉईंट मूव्ह होईल तसा वेक्टर आर डॅश पण काय होईल चेंज होईल. वेक्टर आर डॅश त्याचा जो पोझिशन वेक्टर असेल किंवा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपण म्हणूया, त्याचा रेट ऑफ चेंज त्यालाच काय म्हणत असतो आपण व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटीच्या डेफिनेशन मध्ये आपण पाहिलेलं आहे व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट or rate of change of position vector of that point or that object. Now since this is the vector which is r dash in the frame of reference o dash, हा o dash मध्ये असणारा वेक्टर आहे, त्याच्यामुळे इथं काय म्हणणार आहे आपण की दिस इज द v dash. v dash means what? v dash is the velocity of that object measured by this observer or measured by in this frame of reference. ही जी फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये त्या ऑब्जेक्टची असणारी व्हेलॉसिटी त्यांनी जर मेजर केली तर. नाउ सिमिलरली हियर वेक्टर dr by dt, vector r is the vector position vector of this object with respect to frame of reference o. So here we get vector v. वेक्टर v काय असणार आहे मग आता वेक्टर v इज द वेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ रेफरन्स o. नाउ मायनस वेक्टर dr by dt, वेक्टर dr by dt is nothing but velocity of this frame of reference relative to this, त्याला आपण रिलेटिव्ह वेलॉसिटी म्हणणार आहे वेक्टर u. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. हे जे रिलेशन आहे हे काय सांगणार आहे आपल्याला की ऑब्जेक्ट एखादा असेल जो मोशन परफॉर्म करत असेल, त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी जर आपण ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये मेजर केली तर ती असेल व्ही डॅश. व्ही म्हणजे काय की या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये मेजर केलेली व्हेलॉसिटी दोन्ही इक्वल नसणार आहेत. ओके, कारण की ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे आणि ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे. नाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन फॉर acceleration. Now again differentiating this equation with respect to t, what we will get? Here we get dv dash by dt is equal to dv by dt minus du by dt. Okay, so dv dash by dt, again rate of change of velocity is nothing but acceleration. So here we get acceleration, पण ही जी व्हेलॉसिटी होती ही कोणत्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये होती ओ डॅश मधली, त्याच्यामुळे दिस ऍक्सलरेशन मस्ट बी इन द फ्रेम ऑफ रेफरन्स ऑफ ओ डॅश. सो ए डॅश इज इक्वल टू वेक्टर ए मायनस वेक्टर ए झिरो. सो ए झिरो इज द ऍक्सलरेशन ऑफ दिस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू दिस. वेक्टर ए काय असणार आहे ऍक्सलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ रेफरन्स ऑफ ओ. ओके,
So this is the relation for acceleration. Suppose we multiply this equation to mass on both sides. तर जर आपण मासने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला माहिती आहे मास इंटू ॲक्सेलरेशन काय असणार आहे फोर्स. इथं पण काय असणार आहे फोर्स, इथं पण काय असणार आहे फोर्स. सो एम इंटू ए डॅश इज नथिंग बट वेक्टर एफ डॅश. वेक्टर एफ डॅश म्हणजे काय असणार आहे, दिस इज द फोर्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन ओ डॅश फ्रेम ऑफ रेफरन्स. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन मध्ये आपल्याला माहिती आहे मास इंटू ॲक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स. पण इथं ऍक्सलरेशन कोणत्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मधले ओ डॅश, त्याच्यामुळे हा पण फोर्स कोणता असणार आहे ओ डॅश फ्रेम ऑफ रेफरन्स मधला. दिस इज इक्वल टू वेक्टर एफ मायनस एफ झिरो. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सुडो फोर्स. सुडो फोर्स कशाला म्हणणार आहे आपण की इफ वी आर in a frame of reference such that which is moving with some acceleration. जर आपण नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये असेल ओके त्यावेळेस एफ डॅश म्हणजे काय असणार आहे की नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आपण एक्सपिरियन्स करणारा फोर्स तो काय असणार आहे की एफ म्हणजे काय की इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये असणारा फोर्स मायनस एफ झिरो. एफ झिरो म्हणजे काय की फोर्स ड्यू टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरन्स. सो सुडो फोर्स मीन्स व्हॉट, when an object is in non-inertial frame of reference, in non-inertial frame of reference object experiences force due to that frame of reference which is known as pseudo or fictitious force. Okay, now examples of pseudo or fictitious forces. What are the different examples of pseudo or fictitious forces? एक्झाम्पल्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे व्हेन आपण सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स पण केलेलं असेल ते काय की ज्यावेळेस तुम्ही गाडीमध्ये बसलेलं असता ठीक आहे समजा एस टी मध्ये बसलेलो आहे आपण किंवा कोणत्याही गाडीमध्ये त्यावेळेस काय असणार आहे की ती गाडी स्टेशनरी असणार आहे एकाच जागेवर असणार आहे ओके मग त्या केसमध्ये आपण पण काय असणार आहे एकाच जागेवर रिलॅक्स असेल बसलेलो. आता गाडी स्टार्ट केली आणि गाडी ज्यावेळेस पुढे जाईल ओके त्यावेळेस काय होईल की आपण थोडंसं पाठीमागे येतो. गाडी ज्यावेळेस पुढे जाईल त्यावेळेस आपण काय होतो थोडंसं पाठीमागे येतो. त्या केसमध्ये काय होतं की आपण गाडीमध्ये बसलेलो आहे म्हणजे आपली फ्रेम ऑफ रेफरन्स कोणती होती ही फ्रेम ऑफ रेफरन्स होती ज्याला काहीच ॲक्सिलरेशन नाही आहे स्टेशनरी आहे त्याच्यामुळे आपण काय करणार आहे कोणताही फोर्स एक्सपिरियन्स करणार नाही. आता काय झालं गाडी पुढे गेली म्हणजे काय झाली आपण ह्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आलो. आपल्याला माहिती आहे ही फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय असणार आहे की ॲक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स ॲक्सेलरेशन असणार आहे त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सला. मग त्या केसमध्ये काय होईल की ड्यू टू दॅट वी आर गेटिंग फोर्स विच इज ड्यू टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके समजलं. सो दॅट फोर्स इज सुडो फोर्स. त्याच्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल समजा गाडी कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने चाललेली असेल त्यावेळेस आपल्याला काही एक्सपिरियन्स करणार नाही पुढेही जाणार नाही मागं त्यावेळेस तो ब्रेक मारेल ड्रायव्हर त्यावेळेस आपण काय होतो थोडंसं पुढं जातो. ओके त्या केसमध्ये पण आपण काय असणार आहे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये असणार आहे कारण त्याने ब्रेक मारला म्हणजे काय झालं त्या गाडीचं ॲक्सेलरेशन कमी झालं. ओके नाव another examples which is centripetal and centrifugal forces. सेंट्रिफ्युगल फोर्स तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळेस आपण गाडीमध्ये बसलेलो असेल आणि गाडी टर्न घेईल ओके तर टर्न घेतल्याचे काय होतं की आपण थोडंसं साईडला झुकतो. ओके आपण साईडला का जातो कारण की गाडीने जे टर्न घेतलेलं आहे ती गाडी काय असणार आहे नॉन इनर्शियल फ्रेममुळे. कशामुळं सर्क्युलर ॲक्सेलरेशनमुळे. सर्क्युलर मोशन याच्या आधी तुम्ही स्टडी केलेलं असेल तर सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन घेत असतो आपण व्ही स्क्वेअर अपॉन आर या फॉर्म्युलेने. व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी असेल त्याची व्हेकलची आर म्हणजे रेडियस ऑफ कर्वेचर असेल. ओके मग त्या केसमध्ये पण आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स एक्सपिरियन्स करतो विच इज अ सुडो फोर्स. ओके त्याच्यानंतर अजून एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तुम्ही बऱ्याच वेळा लिफ्टमध्ये पण ट्रॅव्हल केलं असेल तर लिफ्टमध्ये पहा
लिफ्ट ज्यावेळेस वर जाते किंवा खाली येते आपण थोडंसं अनयुज्युअल फिलिंग करतो. अनयुज्युअल फिलिंग का करतो? कारण लिफ्ट ज्यावेळेस स्टेशनरी असेल, एकाच जागेवर असेल, त्यावेळेस आपण इनर्शियल फ्रेममध्ये असणार आहे. ज्यावेळेस लिफ्ट वर मूव्ह होईल त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होईल, इन्क्रीज होत जाईल. मग त्या केसमध्ये काय असणार आहे की ॲक्सलरेशन जे आपण आपण कोणत्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये असणार आहे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये. ओके. त्याच्यानंतर मॅरी गो राऊंड घेतला आपण, ते गोलचक्र जे असतात त्याच्यामध्ये तुम्ही बसलेलं असेल जत्रेमध्ये वगैरे, त्याला मॅरी गो राऊंड म्हणतो आपण. तर त्या केसमध्ये पण वी आर एक्सपिरियन्सिंग force which is fictitious force due to non-inertial frame of reference. Okay, so there are many more examples which shows pseudo or fictitious forces. Okay, now we are moving to last point of this chapter, which is applications of Newton's laws of motion. Applications of Newton's laws of motion. ज्या वेळेस आता आपल्याला माहिती आहे की आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडी केला होता, त्यावेळेस मी पण आपल्या लेक्चर्समध्ये मी तुम्हाला 2-3 ॲप्लिकेशन एक्सप्लेन पण केले होते. ठीक आहे, आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कसा एक्सपिरियन्स करतो. सिमिलरली न्यूटन्स सेकंड लॉसाठी पण सांगितलं होतं आणि न्यूटन्स थर्ड लॉसाठी पण सांगितलं होतं. जस्ट रिकॉल करूया आपण एक एक दोन दोन एक्झाम्पल. ओके. डेली रुटीनमध्ये तुम्ही भरपूर सारे ॲप्लिकेशन्स किंवा भरपूर सारे एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत. ओके. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Newton's first law of motion is known as also law of inertia. ओके. आपल्याला माहिती आहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनचं स्टेटमेंट काय आहे की एव्हरी इनॅमिनेट बॉडी कंटिन्यूज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion unless and until it is acted upon by some external force to change that state. Okay, so what are the different applications, what are the different applications of Newton's first law of motion? कसं सांगणार आपण? फॉर एक्झाम्पल, फॉर मोशन ऑफ व्हेकल्सचं मोशन घेतलं आपण, तर त्या केसमध्ये काय आहे की जोपर्यंत ते व्हेकलला एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाय करणार नाही त्या ऑब्जेक्टवर, तोपर्यंत ते मूव्ह होणार आहे का? नाही. ओके. त्याच्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल आपण मी तुम्हाला सांगितलेलं प्लॅनेटरी मोशन्स. ओके. प्लॅनेटरी मोशन्समध्ये काय सांगितलेलं की हे जे प्लॅनेट मूव्ह होतात वेगवेगळ्या, समजा अर्थचं मोशन घेतलं आपण अराउंड सन, तर त्या केसमध्ये काय आहे की पृथ्वीची जी फिरणार आहे ती फिरतच राहणार आहे. कधीपर्यंत फिरत राहणार आहे? जोपर्यंत बाहेरून एखादा ऑब्जेक्ट त्या अर्थवर फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. ओके. त्याच्यानंतर जर आपण स्पेसमधलं एक्झाम्पल घेतलं, ओके, स्पेसमध्ये समजा तुम्ही फुटबॉल घेतला, ओके, आणि फुटबॉलला समजा किक मारली तुम्ही, ओके, तर त्या केसमध्ये काय होईल, स्पेसमध्ये ग्रॅव्हिटी 0 असते. किक मारल्याच्या नंतर तो ऑब्जेक्ट आहे तसंच चालत राहील, जाईल स्पेसमध्ये. कारण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काय सांगतोय आपल्याला की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केलेला पाहिजे स्टेट बदलण्यासाठी. पण त्याच्यावर जर एक्सटर्नल फोर्सच अप्लाय झाला नाही तर तो तसाच चालत राहील जोपर्यंत त्याला कोणी थांबवणार नाही. म्हणजे अर्थच्या वरून जर आपण त्याला हे केलं तर तो पार मंगळ ग्रह, पार गॅलेक्सीच्या बाहेर पण जाऊ शकतो. ठीक आहे, जर त्याला दुसऱ्या कोणत्या ऑब्जेक्टच्या ग्रॅव्हिटीचा फोर्स ॲक्ट नाही झाला तर, फक्त एका किकमध्ये. ओके. असे भरपूर सारे एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनचे. आता न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय आहे की एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to acceleration of that object, or mathematically we can write Newton's second law as
वेक्टर एफ इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन. मग आता याचे ॲप्लिकेशन्स काय काय सांगता येतील आपल्याला, असे भरपूर सारे ॲप्लिकेशन्स सांगता येतील. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला कोणत्याही ऑब्जेक्टला जर ॲक्सलरेशन द्यायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, फोर्स अप्लाय करावं लागणार आहे. जर फोर्स अप्लाय केला नाही आपण तर ॲक्सलरेशन येईल का, नाही. फॉर एक्झाम्पल, जर व्हेकल असेल तर व्हेकलला पुढे नेण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, फोर्स अप्लाय करावा लागणार आहे, तरच त्या ऑब्जेक्टमध्ये काय येईल, ॲक्सलरेशन येईल. जो फोर्स आपण कशामुळं अप्लाय करत असतो, गाड्या चालवताना तुम्ही पाहिला सर ॲक्सलरेटर असतो गाडीचा, ठीक आहे. ॲक्सलरेटरमध्ये ते जे फ्युअल बर्न होतं त्याच्यामुळे त्याच्यावर फोर्स अप्लाय होत असतो. पण ॲक्सलरेटर असेल किंवा व्हेकलला स्टॉप करायचं असेल तर आपल्याला ब्रेक अप्लाय करावा लागेल. ओके. किंवा एखादा ऑब्जेक्ट असेल खाली जमिनीवर असेल, तुम्ही त्याला धक्का दिला, ढकललं त्या बॉलला असं, तर तो आहे तसाच पुढं चालत राहील जोपर्यंत त्याची जी कायनेटिक एनर्जी आहे ती पूर्णच्या पूर्ण फ्रिक्शनमध्ये जात नाही तोपर्यंत. ओके. मोशनमध्ये असे भरपूर सारे एक्झाम्पल्स तुम्हाला सांगता येतील की कोणताही ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये असेल त्याला थांबवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, फोर्स अप्लाय करावा लागेल. ओके. किंवा एखादं फास्ट मुव्हिंग कार असेल तर तिला स्टॉप करायची असेल, समजा ब्रेक नाही काही नाही आहे, तर काय करावं लागेल, एखादा ऑब्जेक्ट घ्यावं लागेल, भिंतीला धडकवली तर ती स्टॉप होईल. ठीक आहे. भिंतीला धडकवली म्हणजे काय की त्या केसमध्ये भिंत जी असेल ती नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स त्याच्यावर अप्लाय करेल, त्यावेळेस ती थांबेल. ओके. So these are the applications of Newton's second law of motion. Then Newton's third law of motion. तर थर्ड लॉ ऑफ मोशन याचे पण भरपूर सारे ॲप्लिकेशन्स आपल्याला सांगता येईल. स्टेटमेंट काय न्यूटन्स थर्ड लॉचं, की फॉर एव्हरी ॲक्शन देअर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. ओके. सो ॲक्शन अँड रिॲक्शन दीज आर द टू पेअर ऑफ फोर्सेस विच केम इन टू डिफरंट बॉडीज. याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं. आता ॲप्लिकेशन्समध्ये काय सांगता येईल आपल्याला, की फॉर एक्झाम्पल फॉर वॉकिंग, आपण ज्यावेळेस रस्त्याने चालत असतो त्यावेळेस काय करतो आपण, जमिनीला आपला पायाची मुवमेंट कशी असते, आपण जमिनीला पाठीमागे हे करत असतो. ठीक आहे. असे पाठीमागं पुश करत असतो आपला पाय जमिनीवर टेकून. त्याच्यामुळं काय होतं की आपण जमिनीवर ॲक्शन फोर्स एक्झर्ट करतो, जमीन आपल्यावर काय करते, रिॲक्शन फोर्स एक्झर्ट करते. ठीक आहे. दॅट्स वाय वी मूव. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला जंप करायची असेल तर जंप कशी करतो आपण, की तुम्ही आधी सुरुवातीला खाली फोर्स अप्लाय करता जमिनीवर आणि नंतर जंप घेता. सो वी आर गिविंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज ॲक्शन फोर्स अँड अर्थ गिव्स रिॲक्शन फोर्स. ओके. त्याच्यानंतर अजून काय ॲप्लिकेशन्स सांगता येतील आपल्याला न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनचे, की फॉर एक्झाम्पल जर आपण बर्ड्सचं हे पाहिलं, फ्लाइंग मोशन पाहिलं, तर त्या केसमध्ये काय होतात, बर्ड्स त्यांचे विंग्स कसे करत असतात, खाली हे करत असतात. ओके. असे खाली मारत असतात, खाली मारतात. त्याच्यामुळे काय होतं की जो एअर असेल साईडला त्याला आपण सराउंडिंग म्हणूया, त्या सराउंडिंगवर ते काय करतात, त्यांचे पंख ॲक्शन फोर्स एक्झर्ट करतात आणि त्या ॲक्शन फोर्समुळं रिॲक्शन फोर्स त्यांच्यावर एक्झर्ट होतो. ओके. त्याच्यामुळे ते काय होतात, वर जातात. ओके. सो फ्लाइंग मोशनमध्ये बरेचसे फोर्सेस किंवा बरेचसे ऑब्जेक्ट असेल, प्लेनचं जरी तुम्ही मोशन घेतलं तर त्याच्यावर प्रेशर डिफरन्समुळं तो फोर्स एक्झर्ट होत असतो, त्याच्यावर रिॲक्शन फोर्स. त्याच्यानंतर जर तुम्ही रॉकेट मोशन पाहिलं, रॉकेटमध्ये आपल्याला माहिती आहे की रॉकेटच्या खालच्या साईडला फ्युएल काय होतं, बर्न होतं आणि ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनला येतं आणि ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आल्यामुळे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला त्या रॉकेटवर काय होतो, फोर्स अप्लाय होतो, जो काय असतो, रिॲक्शन फोर्स. ओके. सो देर आर मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ अँड थर्ड लॉ. याचे भरपूर सारे एक्झाम्पल्स आहेत. जर तुम्हाला लॉ व्यवस्थित समजले तर काही एक्झाम्पल्स तुम्ही स्वतः पण तयार करून त्याच्यामध्ये लिहू शकता, पण तुम्हाला लॉ व्यवस्थित समजले पाहिजेत. ओके. नाव with this our first chapter is over. In our next lectures we are going to solve problems. Okay. Thank you.